जय जगन्नाथ। गायत्री महिमा माता गायत्री को कोटि नमस्कार। आसंतु शुणिबा गायत्री महिमा। मनुस्मृति रे लेखा अछि कि ब्रह्मा तीन वेद दुहन करी यथाक्रमे ओम अक्षर बाहर कले, जहार जुग द्वारा प्रणवर आविर्भाव हेला। यह सहित भू भुव एवं स्व नामक रहस्यपूर्ण व्याहृतिर मध्य उदय हेला, जद्वारा पृथ्वी आकाश स्वर्गर बुद्ध होता। जदि कौनसी द्विज एकांतरे प्रणव एवं व्याहृति सहित नित्य 1000 गायत्री जप करे, तेबे से 1 मास मध्ये बड़ बड़ पापरू मुक्त होई पारे। जो व्यक्ति नित्य नियम पूर्वक 3 वर्ष पर्यंत गायत्री जप करे, तार शरीर निर्मल होई जाए। तार सूक्ष्म शरीर रे एपरी गति प्रवेश करे जे से वायु परि सर्वत्र जाई पारे। 3टी अक्षर द्वारा तैयारी होइतिबा प्रणव मंत्र सर्व सिद्धि कराई था। एही 3टी अक्षर द्वारा तैयारी होइतिबा प्रणवटी बहुत शक्तिमान परमात्मा सर्वश्रेष्ठ नाम अटे। कुंभक समय प्रणवर जप करू करू भगवान ध्यान करिबा तांकर सर्वश्रेष्ठ पूजा अटे। किंतु गायत्री ताठार मध्य श्रेष्ठ अटे। मौन अपेक्षा सत्य श्रेष्ठ अटे। वेद मानकरे निर्देश करा जाइतिबा विधि पालनर फल, अग्नि रे आहुति देबा फल तथा अन्य पुण्य कर्मर फल केबे क्षीण होई पारिताय, किंतु अक्षर ब्रह्मंग्र क्षय केबे हुए नहीं। निजर भिन्न भिन्न विधि मानक सहित 4 वर्ष गृहस्थ्य अनुष्ठान मध्य गायत्री जप षोडश भागर 1 भाग सदस्य हेब नहीं। एही संपूर्ण सृष्टि गायत्री मंत्र अटे। वाणी गायत्री ही रूप अटे एवं वाणीर कृपा द्वारा ही सृष्टिर रक्षा होता है। गायत्री 4 चरण एवं 6 मुख युक्त अटे। समस्त सृष्टि गायत्री महिमार रूप अटे। यह जानतु गायत्री जो ब्रह्मर उपासना करा जायछि, तद्वारा समय ब्रह्मांड व्याप्त। मनुष्य यज्ञर रूप अटे। तार जीवनर प्रारंभिक 24 वर्ष प्रातः कृत्य समान। गायत्री 24 अक्षर रही, तद्वारा प्रातः संध्यार उपासना करा जाय। गायत्री पुनश्चरण देखंतु ब्रह्म गायत्री रे 24 अक्षर था। तेणु गायत्री पुरस्चरण रे 24 लक्ष गायत्री जप करिबा हुए। महाराष्ट्री ब्राह्मणी माने गायत्री पुरस्चरण करिबार को अत्यंत भल पांती। महाराष्ट्र पुनादिन काल रे परि अनेक सज्जन मिलिबे, जे माने कि अनेक बार गायत्री पुरस्चरण करि सारिछंती। महामान्य पंडित मदन मोहन मालव्य गायत्री पुरस्चरणर बड़ भक्त थिले। तांक जीवनर सफलता एवं बनारस हिंदू विश्वविद्यालय स्थापना तथा उन्नतिर रहस्य तांकर नित्य निरंतर गायत्री जप एवं माता गायत्री कृपा ही अटे। शुद्धात्मा बा जुगनिष्ठ व्यक्ति केवल थरे मात्र पुरस्चरण कले गायत्री दर्शन लाभ करि पाए। ए कलि जुगरे अधिकांश मनुष्य मन आविलतापूर्ण कलुषित अटे। एही कलुषर मात्रानुसारे 1 ବା ଅଧିକ
ପୁରସ୍ଚରଣ କଲେ ସଫଳତା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମିଳିବ। ମନ ଯେତେ ଅଧିକ ପବିତ୍ର ହୋଇଯିବ ପୁରସ୍ଚରଣର ସେତେ ଅଧିକ କରିବାକୁ ହେବ, କାହିଁକି ନା ପାଇବାକୁ ହେଲେ ଠିକ ଭାବରେ କରିବାକୁ ହୁଏ। ତେଣୁ ବିଧି ପୂର୍ବକ ଗାୟତ୍ରୀ ଜପ କରିବେ, ବିଧି ପୂର୍ବକ ସାଧନା କରିବା ଏକ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ଅଟେ। କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଯଦି ଉଚିତ ଗାୟତ୍ରୀ ପଦ୍ଧତି ସହିତ କରାଯାଇପାରେ ତେବେ ତାହାର ଲାଭ ଏବଂ ଫଳ ଯଥାର୍ଥ ଭାବେ ମିଳିଥାଏ। ଅବିଧି ପୂର୍ବକ କରାଯାଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ଅସଫଳ ହୁଏ ବା ସ୍ୱଳ୍ପ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରେ। ଏଣୁ ଗାୟତ୍ରୀ ଉପାସକ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉପାସନାର ବିଧି ବିଧାନ ଭଲ ରୂପେ ଜାଣି ରଖିବା ଉଚିତ। ଶରୀର ଶୁଦ୍ଧ କରି ସାଧନାରେ ବସିବା ଉଚିତ। ସାଧାରଣତଃ ସ୍ନାନ ଦ୍ୱାରା ଶରୀର ଶୁଦ୍ଧ ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଅସୁବିଧା, ଋତୁର ପ୍ରତିକୂଳତା ବା ଅସୁସ୍ଥ ଅବସ୍ଥାରେ ହାତ ମୁହଁ ଧୋଇ ବା ଓଦା ଲୁଗା ଦ୍ୱାରା ଶରୀର ପୋଛି ଦେଇ କଲେ ଏହା ଚଳିବ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ। ସାଧନା ସମୟରେ ଯଦି କର୍ପାସ ବସ୍ତ୍ର ଶରୀରରେ ଧାରଣ କରିଥାଉ ତେବେ ତାହା ପ୍ରତିଦିନ ଧୋଇ ସ୍ୱଚ୍ଛ କରିବାକୁ ହେବ। ଲୁଙ୍ଗି ପିନ୍ଧିଥିଲେ କଚ୍ଛା ମାରି ବସବା ଲଙ୍ଗୁଟି ଧାରଣ କର। ଏହା ଏହିପରି ହଉଛି ଗାୟତ୍ରୀ ମହିମା। ମାଳା ଜପ ପାଇଁ ତୁଳସୀ ବା ଚନ୍ଦନ ମାଳା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରେ। ପ୍ରାତଃ କାଳ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟରେ 2 ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବକ ସାଧନା ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଦିନର ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ଜପରେ ବସିପାରିବେ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ହେବାର 1 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଜପ ସମାପ୍ତ କରି ନେବା ଉଚିତ। ସକାଳ 2 ଘଣ୍ଟା, ସନ୍ଧ୍ୟା 1 ଘଣ୍ଟା ଛାଡ଼ିଦେଲେ ରାତିରେ ଅନ୍ୟ ଭାଗରେ ଗାୟତ୍ରୀ ସାଧନା ହୋଇନଥାଏ। ଅବଶ୍ୟ ମୌନ ବା ମାନସିକ ଜପ କରା ଯାଇପାରେ। ପ୍ରାତଃ କାଳରେ ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ, ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ଉତ୍ତରକୁ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପଶ୍ଚିମକୁ ମୁଖ କରି ଜପ କରିବାର ବିଧାନ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲେଖାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଯଦି କୌଣସି ମୂର୍ତ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର ଚିତ୍ର କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥାଏ ତେବେ ଦିଗର ବିଚାର ନ କରି ମୂର୍ତ୍ତିର ସମ୍ମୁଖରେ ବସିବା ଉଚିତ। ମଳମୂତ୍ର ତ୍ୟାଗ ବା କୌଣସି ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଜପ ମଧ୍ୟରେ ଉଠିବାକୁ ପଡ଼ିଲେ ହାତ ମୁଖ ଧୌତ କରି ପୁଣି ଜପ ପାଇଁ ଆସିପାରେ। ଜପ ନିୟମିତ ସଂଖ୍ୟା ତଥା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ କରିଦେବା ଉଚିତ। ଯଦି କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ଜପ କମିଯାଏ ତେବେ ତାହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାର ବୈଠକରେ ପୂରଣ କରିନେବା ଉଚିତ। ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ସ୍ୱରୂପ 1 ମାଳା ଅଧିକ ଜପ କରିବା ଉଚିତ। ଗାୟତ୍ରୀର ଅଧିକାର ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଗାୟତ୍ରୀ, ବୈଶ୍ୟ ଏହି 3 ବର୍ଣ୍ଣର ଅଛି। ଗାୟତ୍ରୀର ଉପାସନା ବିଧି ପୂର୍ବକ ଯଜ୍ଞବିତ ଅବଶ୍ୟ ଧାରଣ କରିବା ଉଚିତ। ନିଜର ଗାୟତ୍ରୀ ସାଧନା ପାଇଁ କୌଣସି ଅନୁଭବ ତଥା ସଦାଚାରୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶକ ବା ଗୁରୁ ମାନିବା ଉଚିତ। ତୁମ ପରିସ୍ଥିତି ପାଇଁ କିପରି ସାଧନା ଉପଯୋଗୀ ସେ ତାହା ତୁମକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେବେ। ସାଧକ ଆହାର ବିହାର ଶକ୍ତି କହିବା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଉଚିତ। ଦୈନିକ ସାଧନା କ୍ରମ 1 ଭୂତି ଶୁଦ୍ଧି, 2 ପୂଜା, 3 ଜପ, 4 ପ୍ରାର୍ଥନା। ଆସନରେ ବସି ଶରୀର ଏବଂ ମନକୁ ପବିତ୍ର କରିବା ପାଇଁ ଦେହଗତ 5 ତତ୍ତ୍ୱ ଗୁଡ଼ିକୁ ଶୁଦ୍ଧ କରିବା ଲାଗି ବୁଦ୍ଧି ଶୁଦ୍ଧି କରାଯାଇଥାଏ। ଏହାକୁ ବ୍ରହ୍ମ ସନ୍ଧ୍ୟା କୁହାଯାଏ। ସନ୍ଧ୍ୟାର ପଞ୍ଚକୃତ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। 1 ଆଚମନ, 2 ଶିକ୍ଷାବନ୍ଧନ, 3 ପ୍ରାଣାୟାମ, 4 ଅଗ୍ନିମର୍ଷଣ, 5 ନ୍ୟାସ। ଏହି ବିଧାନ ବହୁତ ସରଳ ଅଟେ। ତେଣୁ ଜଳପାତ୍ରରୁ ଡାହାଣ ହାତର ପାପୁଲି ଉପରେ ଜଳ ନେଇ 3 ବାର ଆଚମନ କର। ଆଚମନ ସମୟରେ ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ପାଠ କର। ଆଚମନ ପରେ ଶିକ୍ଷାକୁ ଜଳରେ ଭିଜାଇ ଗଣ୍ଠି ଲଗାଇବା ସମୟରେ ଗାୟତ୍ରୀ ଜପ କର। ଶିକ୍ଷା ବନ୍ଧନରେ ସମୟରେ ଗାୟତ୍ରୀ ଉଚ୍ଚାରଣ କଲେ ବ୍ରହ୍ମରନ୍ଧ୍ରରେ ସ୍ଥିତି ସପ୍ତ ଦଳ ଚକ୍ରରେ ଥିବା ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକର ଜାଗରଣ ହୋଇଥାଏ। ଯାହାଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ନଥାଏ ସେ କେବଳ ଶିକ୍ଷା ସ୍ଥାନରେ ଜଳ ଲଗାଇ ନେବା ଉଚିତ। ବ୍ରହ୍ମ ସନ୍ଧ୍ୟା ବା ଭୂତ ଶୁଦ୍ଧିର 3 କ୍ରିୟା ପ୍ରାଣାୟାମ ଅଟେ। ତାହା ଏହିପରି କରିବା ଉଚିତ। ସୁସ୍ଥ ଚିତ୍ତରେ ବସ ଏବଂ ମୁଖ ବନ୍ଦ କର। ନେତ୍ର ଦ୍ୱୟର ବନ୍ଦ କର ବା ଅର୍ଦ୍ଧ ନିର୍ମଳିତ ରଖ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆସନ୍ତୁ। ଶ୍ୱାସ ଭିତରକୁ ଟାଣ ଏବଂ ତତ୍ ସହ ଓମ୍
ଭୂର୍ଭୁବଃ ଏହି ମନ୍ତ୍ର ବାରମ୍ବାର ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଥାଅ। ଏ କଥା ମନର ଭାବ କି ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ଦୁଃଖ ନାଶକ ସୁଖ ସ୍ୱରୂପ ବ୍ରହ୍ମର ଚୈତନ୍ୟ ପ୍ରାଣ ଶକ୍ତିକୁ ମୋ ନାସିକା ଦ୍ୱାରା ଆକର୍ଷଣ କରୁଛି। ଏହି ଭାବନା ଏବଂ ମନ ସହିତ ଧୀରେ ଧୀରେ ଶ୍ୱାସ ଗ୍ରହଣ କର। ଯେତେ ଅଧିକ ବାୟୁ ଭିତରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବ କର। ବର୍ତ୍ତମାନ ବାୟୁ ଭିତରେ ବନ୍ଦ କରି ରଖ। ତତ୍ସର୍ବତୁଭ୍ୟବରେଣ୍ୟ ଏହି ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରୁ କରୁ ମନରେ ଭାବ କି ନାସିକା ଦ୍ୱାରା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇପାରେ। ପ୍ରାଣ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ନିଗ୍ଧ ଏବଂ ପବିତ୍ର ଅଟେ। ତାହାର ତେଜ ରଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରୋମ ରୋମରେ ବ୍ୟାପି ଯାଇଛି। ଏହି ଭାବନା ସହିତ ପୂରକ ଅପେକ୍ଷା କିଛି ଅଧିକ କ୍ଷଣ ବାୟୁକୁ ଭିତରେ ବନ୍ଦ କରି ରଖ। ବର୍ତ୍ତମାନ ନାସିକା ଦ୍ୱାରା ଧୀରେ ଧୀରେ ବାୟୁ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କର। ଭୃଗୁ ଦେବସ୍ୟ ଧୀମହି ଏହି ମନ୍ତ୍ର ଭାଗକୁ ଜପ କର ଏବଂ ମନରେ ଭାବକୁ ଏହି ଦିବ୍ୟ ପ୍ରାଣ ମୋର ସମସ୍ତ ପାପକୁ ଭସ୍ମ କରି ବିଦା ହୋଇଯାଉଛି। ଯେତେ ସମୟ ବାୟୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଲାଗୁଥିଲା ସେତିକି ସମୟ ବାୟୁ ନିଷ୍କାସନରେ ଲଗାଇବା ଉଚିତ। ଏହା ଏକ ପ୍ରାଣାୟାମ ହେଲା। ଏହିପରି 5-10 ବାର ପ୍ରାଣାୟାମ କରିପାରିବ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ଶରୀରର ପ୍ରାଣ ଅପନ ବ୍ୟାନ ସମାନ ଉଦାର ନାମକ 5 ପ୍ରାଣାୟାମର ବ୍ୟାୟାମ ସୁରକ୍ଷିତ ଏବଂ ପରିମାର୍ଜିତ ହୋଇଥାଏ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ମା ଗାୟତ୍ରୀ। ପୁଣି ଏହି ବିଷୟରେ ଆର ଭିଡ଼ିଓ।